Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential High School, Sivaragutinadu, Chitradurga Taluk. So, dear students, myself Manuel, English teacher in Vishwamanava Residential High School. So, in the academic year of 2020-21, in the class of 9th standard, second language English subject, we are in the previous class we are discussed about the Upagupta poem. I hope you all understand previous class. So Upagupta, who is Upagupta? He was one of the Buddhist monk. So dear student, look at this picture. He is the author of the Upagupta poem. He is the Rabindranath Tagore, one of the famous and greatest poet of India. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಉಪಗುಪ್ತ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್. ಇವರು ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥೆಮ್ ಇದೆ ಜನಗಣಮನ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಸಹ ಇವರೇನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಉಪಗುಪ್ತ, ಯಾರು ಉಪಗುಪ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಉಪಗುಪ್ತ ಈಸ್ ಎ ಪೊಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Nothing is permanent in this life, whether it is beauty, money, or power, or youth. So there is nothing is permanent in the life. Upagupta was the follower of Lord Buddha. He was very simple and lead a decibel life. So in the previous class we are learned some of the conversation between Vasavadatta and Buddha, and some incidents are going on that. So I recalls once again. Upagupta was the follower of Lord Buddha. He was very simple and lead a disciplined life. Once he was lying on the ground asleep by the city of wall of Mathura. It was night time, very dark, because lamps were off, doors were shut, stars were hidden by the cloudy sky in the August month. Vasavadatta, a beautiful, young, rich and famous dancing girl, was walking through that place. Unknowingly, she stepped on Upagupta, who was lying on the floor. Vasavadatta's anklets touched Upagupta's breast and made the tinkling sound. He woke up surprised and saw the girl. Her jewels were shining in the lamplight. So she was wearing a pale blue dress, but she was proud of her beauty and youth. So dear students, in the poem, the Rabindranath reveals the one of the greatest character of Upagupta. So let's continue. The Vasavadatta saw him and found that his face was filled with ascetic beauty. Vasavadatta requested to Upagupta forgive her and visit her house, because the dusty earth was not a fit bed for him. But the young hermit rejected her request and said, when the time comes, he will definitely visit the Vasavadatta's house.
The climatic condition was not normal. The storm with lightning and thundering made the woman tremble in fear. So on that time, the dramatic change in the weather. So she was very fear. The next year in spring season, the branches of trees were full of flowers and happy notes of flute come floating. The surrounding was pleasant the month of April. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ವಾಸವದತ್ತ ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಗರದ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾದ ಯೌವನಯುತವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ವಾಸವದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಏನು ತುಂಬ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ಒಂದು ಉಪಗುಪ್ತನ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎದ್ದಾಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕರೆಯುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ, ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥ ಸೌಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, Upagupta was passing through the city gates and he stood on the base of the rampart. He saw a woman lying at his feet. She was suffering from contagious disease. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಆ ಒಂದು ಮಥುರಾ ನಗರದ ಒಂದು ಏನು ಬಾಗಿಲು ಗೇಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರಳು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರ್ಯಾಂಪರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾವಿನ ತೋಪು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ತೋಪು. ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಉಪಗುಪ್ತವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox, she was hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox, she was hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. So next, she was suffering from contagious disease like smallpox, and her body was spotted with sores. She was driven away from the town because she had such a harmful disease which would spread and can kill more people. Upagupta took her head on his knees and gave some water to drink and smeared her body. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಟು ರೋಗ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಡುಬು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಪ್ಲೇಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಡುಬು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಆ ಸಿಡುಬು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವಳು ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರೋಗದಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ.
ಆ ಒಂದು ರೋಗ ತುಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನ ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಟು ರೋಗ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಹಾಕು ಅಂತ. ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೇಜಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟನ್ಡ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೇರ್ಡ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾಮ್. ಹೂ ಆರ್ ಯು, ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಒನ್, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ವುಮೆನ್. ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, replied the young ascetic. And moistened her lips with water and smeared her body with sandal balm. Who are you, merciful one, asked the woman. The time at last has come to visit you and I am here, replied the young ascetic. So on that time Upagupta took her head on his knees and gave some water to drink to Vasavadatta and smeared her body with sandal balm. Her sore became cool and the pain was reduced. The woman asked to hermit who he was. Upagupta replied that he had come to visit her because that time the visitor hand came at last. So ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅವರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನನಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ವಾಸವದತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂಟು ರೋಗ ಇದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಪಚರಿಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಉಪಗುಪ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ದಿನ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಆಗ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ಯೌವನದ ಮದದಿಂದ ನಾನು ಮೆರಿತಿದ್ದೆ, ಅದ್ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In the beginning she had all the worth and pride, but after 1 year she lost everything like beauty, wealth and youth. So no one was to look after her. She was and driven away from the town. This is the mystery of life. The moral of the story is that we should never be proud of your youth, beauty and richness. The irony is that we will lose all that. One, youth, beauty and riches are not permanent. So these are all the very very important concepts, are very very important points of everybody life. So what are the, so once again I repeated, the mystery of the life is the irony is that is not the permanent in the life. We lost everything like youth, beauty, riches. So those are all the not permanent thing. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯೌವನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಾಸವದತ್ತ ಎನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಕೊನೆಗೇನಾದ್ಲು, ಕುರೂಪಿಯಾದ್ಲು. ಯಾರೂ ಸಹ ಅವಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದೇ ಅಂದರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ದಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವಳು ತಲುಪ್ತಾ ಹೋದ್ಲು. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರಿಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೌವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು, ಇವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲ್ಲ.
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವು ಹೋಗುವಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಕೈ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯೌವನನೂ ಸಹ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಅಂತಂದರೆ 18, 20, 25 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಯೌವನವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಾವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದಲ್ಲ ದಿನ ನಾವೇನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಆ ಪದ್ಯ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಜಂಬದಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. ದಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. I give some homework question at last. First question: the time at last has come to visit you. What do you understand by this? The time at last has come to visit you. What do you understand by this? Why was the dancing girl lying in the shade of the mango tree? Why was the dancing girl lying in the shade of the mango tree? Third question: describe the scene which shows that Upagupta was a kind man. Describe the scene which shows that Upagupta was a kind man. So these are all the homework question. Everybody must done that homework and send it to the WhatsApp group. I hope you are all understand this Upagupta poem. So let's we end of this poem. So dear students, thank you for watching this video. Once again, thank you so much.